السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید القرآن کورس کا لیکچر 9 کریں گے، جس میں ہم اقلاب اور اخفا کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات إلی النور وإن اللہ بکم لرؤوف رحیم۔ وہی ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر آیات بینات، کھلے کھلے احکامات، واضح واضح احکامات، تاکہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور بے شک اللہ تم پر مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ الحدید کی آیت نمبر 9 تھی۔ کیا واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت انداز میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم کیا کرو، اس کو جو آیات ہیں، آیات بینات ہیں، اس میں کھلے کھلے احکامات بتائے گئے ہیں، اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اقلاب پڑھیں گے، لغوی معنی ہے بدل دینا۔ کیا بدل دینا؟ اب حروف پتہ چلے گا، اس کا تو حروف با ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں۔ نون ساکین اور نون تنوین کے بعد، نون ساکین یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اس نون ساکین اور نون تنوین کی آواز کو میم سے بدل دیں گے۔ کیسے بدل دیں گے؟ مثلاً من بخیلا، دیکھیں نون ساکین کے فوراً بعد با متحرک آ گیا ہے، یعنی با کے اوپر کیا آ گیا ہے؟ زبر زیر پیش آ گیا ہے۔ یاد رکھنے با متحرک آئے، نہ کہ ساکن با آئے، ٹھیک ہے۔ با متحرک آئے گا تو پھر ہی ہماری جو ہے اقلاب کے اندر ہوں گی۔ اگزامپل سارے مل کے ذرا میرے ساتھ پڑھیں۔ من بخیلا، من بخیلا بذنبہم، بذنبہم حل بہذا البلد۔ یہ دیکھیں نا، یہاں پہ نون تنوین آ رہی ہے لیکن میم تو نہیں لکھا ہوا، لیکن ہم پھر بھی کیا کریں گے، کیا کریں گے، کیا کریں گے، یہاں پہ میم میں بدل دیں گے۔ ویری گڈ۔ من، میرے ساتھ مل کے پڑھے ذرا۔ من بخیلا، من بخیلا، باقی مخرج نہیں اسکپ کرنے۔ من بخیلا بذنبہم، بذنبہم حل بہذا البلد، حل بہذا البلد۔ اچھے سے آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں نے اس کی کتنی اگزامپل لکھنی ہے، کتنی 15 اگزامپل لکھنی ہے، کیونکہ یہ بہت چھوٹا سا رول ہے۔ سارے اقفا کی بھی، اقفا حقیقی کی بھی، سارے حروفوں کی 15 اگزامپل۔ اقفا کے لغوی معنی ہے چھپانا۔ کس چیز کو چھپانا؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو غنہ کے ساتھ چھپا کے پڑھیں گے۔ اقفا کے ٹوٹل 15 حروف ہیں، کتنے ہیں؟ 15۔ یہاں پہ ہم جو ہے اس کو بھی نکال دیتے ہیں، حروف حلقی کو بھی، 6 حروف حلقی ہیں ان کو بھی نکال دیں گے، یرملون کو بھی نکال دیں گے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ کس کو نکال دیں گے؟ الف اور با کو بھی نکال دیں گے۔ باقی جتنے 15 حروف بچتے ہیں نا، وہاں پہ ہم نے اقفا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے کس کے حروف ہوں گے؟ اقفا کے۔ ٹوٹل کاؤنٹ کریں ذرا، 15 ہی رہ جاتے ہیں، جی بالکل۔ کاؤنٹ کریں، سب کاؤنٹ کریں گے، خود کاؤنٹ بھی کیا کریں نا، دوسروں کے اوپر نہیں رہتے ہیں، خود بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، کیا واقعی؟ جی 15۔ تو اب ہم اقفا حقیقی پڑھیں گے۔ اگر اقفا کے حروف میں سے کوئی ایک حرف نون ساکنہ کے بعد آئے، خواہ یہ ایک ہی لفظ ہو یا 2 لفظوں کے درمیان ہو، تو تنوین کے بعد اگلے لفظ کے شروع میں آئے تو ایسی صورت میں نون کی آواز کو چھپا کر پڑھا جاتا ہے، اور اس کو اقفا حقیقی کہتے ہیں۔ ہے اقفا ہی ہے نا، حقیقی کا نام دے دیا۔ تو آپ لوگوں نے اقفا کی بھی اور اقفا حقیقی کی بھی، دیکھتے ہیں آپ کیسے لکھتے ہیں ایگزامپل، کنفیوز نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ سوچ سمجھ کے لکھنی ہے۔ جو آپ لوگوں کو کام میں نے دیا ہے نا، کتنی ایگزامپل؟ 15۔ اقفا حقیقی کی بھی، اقلاب کی بھی، اخفا کی بھی 15 ایگزامپل آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے اپنے جرنل پر، اپنی جو بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، جو بھی اویلیبل ہے۔ ابھی ہم آگے نا اس کی کچھ ایگزامپل دیکھیں گے، وہ آپ لوگوں نے ایگزامپل غور سے اس کو دیکھنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ جو ادھر ایگزامپل ہے وہی آپ لوگ نوٹ کر کے کہیں گے تو ہم نے خود نکالی ہے، نو، آپ لوگوں نے قرآن سے تلاش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیفینیشن پڑھ کے سمجھیں، اس کو سمجھیں، میں سمجھا بھی رہی ہوں، اس کو آپ لوگوں نے قرآن سے ڈھونڈنا ہے انشاءاللہ۔ اقفا کی مثالیں جی دیکھتے ہیں کیسے۔ آپ
आप लोगों ने फोकस रखना है। यहाँ पे एक ना इक्फा होता है बारीक, एक है मोटा। बारीक इक्फा कैसे होता है, यानी नून साकिन के फ़ौरन बाद क्या आ जाए, बारीक वर्ड आ जाए तो बारीक इक्फा। नून साकिन के फ़ौरन बाद अगर मोटे हरूफ आ जाएं तो मोटा इक्फा। मसलन मियाँ ज़िक्रिल्लाही, बारीक इक्फा हो रहा है। मियाँ ज़िक्रिल्लाही। मन ज़क्काहा अंता। ये कौन से हैं, ये तीनों हरूफ क्या होंगे, बारीक होंगे। नेक्स्ट भी बारीक है, उन्सा उन्सा इंदहु इंदहु मौक़ाला मौक़ाला जन्नातिन तजरी जन्नातिन तजरी खल्क़िन जदीद समनन क़लीला। देखें मौक़ाला और समनन क़लीला, यहाँ पे दोनों पे क्या है, मोटा इक्फा है। अभी हमने इज़हार और इक्फा का फ़र्क वाज़िया करना है। अब देखें खलक़ल इंसाना, इंसाना इक्फा हो रहा है। मिन पे इज़हार है क्योंकि नून साकिन के फ़ौरन बाद आइन आ रहा है। वमियो, यहाँ पे भी नून साकिन के फ़ौरन बाद शीन आ रहा है तो यहाँ पे इक्फा होगा। गासिकिन, तनवीन के फ़ौरन बाद हमज़ा आ रहा है तो इज़हार होगा। जन्नात, यहाँ पे तनवीन के बाद ता आ रहा है तो इक्फा होगा। मियाँ, यहाँ नून साकिन के बाद ता आ रहा है तो इक्फा होगा। और नून साकिन के बाद अनहार, नून साकिन के फ़ौरन बाद हा आ रहा है तो यहाँ पे इज़हार होगा। नासियतिन काज़िबतिन खातिअह, नासियतिन तो नहीं करेंगे, नासियतियाँ। देखें तनवीन के फ़ौरन बाद काफ आ रहा है, बारीक काफ आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्फा। और कादिबतिन, यहाँ पे तनवीन के फ़ौरन बाद खा आ रहा है जो कि हरूफ हल्की में से है तो यहाँ पे इज़हार करेंगे। खलक़ल इंसाना मिन अलक़ वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। जी अहम वजाहत, नून साकिना जब इक्फा की हालत में हो और इससे पहले हर्फ पे पेश हो, इसे मुकम्मल तौर पर इस पेश को अदा किया जाएगा, यानी मुकम्मल तौर पर हम इस पेश को पढ़ेंगे। पेश का तनासुब मेयारी होना चाहिए, ना इतना लंबा करना है ना ही इतना छोटा करना है। तुम ना के कुंत इस तरह नहीं करना, ठीक है। यहाँ तुम जल्दी से भी नहीं पढ़ देना। तुम इक्फा की एग्जाम्पल थी जैसे आप लोगों ने लिखनी है, इंसाना 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 तजरी मिन तहतिहल अन्हार। अहम वज़ाहत, नून साकिना जब इक्फा की हालत में और इससे पहले ज़ेर हो तो वो कौन सी एग्जाम्पल होंगी, किस तरह हम उसको पढ़ेंगे, वैसे ही पढ़ेंगे बिल्कुल। मियाकुम 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 मियाक़बलु मियाक़बलु, मोटा इक्फा होना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नून साकिना के फ़ौरन बाद कॉफ आ रहा है जो कि पूर मोटा पढ़े जाने वाला हरूफ है, हर हाल में मोटा पढ़े जाने वाला हरूफ है, ठीक है। जब ये साकिन की सूरत में भी आता है ना तो ये मोटा ही पढ़ा जाता है, ठीक है। साकिन की सूरत में वैसे तो इसके ऊपर कलकला होता है लेकिन फिर भी मोटा करके ही कलकला करते हैं। जी दोबारा इस एग्जाम्पल को देखें सारे। मियाकुम मियाकुम मियाक़बलु मियाक़बलु मियाकुम मियाकुम। जी आगे सूरत आ गई है, इसमें हम लोग क्या तलाश करेंगे, अपने इक्फा को और इकलाब को। वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक अन्नजुमुस्साक़िब। देखें आयत नंबर 4 में नून साकिन के फ़ौरन बाद बारी काफ आ रहा है, यहाँ पे इक्फा करेंगे। आगे आयत नंबर 5 में देखें फल यौ, यहाँ पे मोटा इक्फा होगा। फल यंजुरिल, यहाँ पे बारीक इक्फा। नेक्स्ट आयत नंबर 7 में देखें
मिम बैनी, देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, इकलाब हो रहा है, नून साकिन के फ़ौरन बाद बाग है, यहाँ पे मीम लिखा तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी हम लोग इकलाब करेंगे। इकफश, इकलाब का ना दूसरा नाम इकफा शफ़वी भी होता है, शफ़वी, इकफा शफ़वी। मिम बैनी। आगे आयत नंबर 10 में देखें, नून साकिन फमा लहू मियो, नून साकिन के फ़ौरन बाद कॉफ आ रहा है, मोटा इकफा, मियो कुव्वतिन। आगे आयत नंबर 13 में देखें, इन्नहु लक़ौलु, यहाँ पे भी बारीक इकफा है, लक़ौलु फसल तनवीन के फ़ौरन बाद क्या आ रहा है, फ़ा आ रहा है। बाकी वमा हुआ बिलहज़्ल, इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमहिलिल काफ़िरीन अमहिलहुम रुवैदा। ओके, बारकल्लाहु फ़ी, माशाल्लाह। आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से इसको तलाश करना है, इसकी एग्जाम्पल ढूंढनी है, कोशिश करें इसको ना लिख लिया करें आप नोटबुक के ऊपर ही। मैंने तिलावत आज इसकी नहीं की है क्योंकि आप लोगों ने करनी है, ठीक है। आप लोगों ने जब इसकी क्लास में लूँगी तो आप लोगों ने अच्छे से मुझे अच्छी वाली तिलावत सुनानी है। इतने लेक्चर्स में मैंने की है तिलावत और अभी आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। अभी इसमें जितने भी हमने पीछे इदगाम पढ़ा, अगर वो भी आ रहे होंगे, पीछे हमने इदगाम पढ़ा, इकफ़ा पढ़ा, इकलाब पढ़ा, जितने भी हरूफ पढ़े हैं, जितने भी ये पढ़े हैं कवाइद, आपने सारे अप्लाई करने हैं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।